سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ضے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، لہ، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ضے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ضے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ اضافت حمزہ ہے، حمزہ اے اور زیر۔ ایک لفظ ہے تمنا، اور ہمیں بولنا ہے دل کی تمنا، اور فارسی اضافت کے تحت اگر بنانی ہے حمزہ اے دیں گے ہم، تمنا دل۔ تو اس سے ایک اصول یہ بنا کہ جو لفظ الف پر ختم ہوتے ہیں انہیں اگر فارسی ترکیب کے تحت بنانے ہیں تو پھر حمزہ اے دیا جائے گا۔ سوئے منزل، واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو اس کی آواز سو ہوگی، وہاں حمزہ اے کے ذریعے سے ہم ترکیب بنائیں گے۔ پے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے سے لے کر ہے تک، ان حروف سے اگر آپ کوئی فارسی ترکیب بنائیں گے تو ان سب کے نیچے زیر دے دیں گے۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی استقبال ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں فارسی اضافتیں بنانے کے طریقے دیکھے تھے، آج بھی یہ سفر جاری ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم عربی کی دو ایک اضافتیں اور کچھ عربی ہی کے مرکب الفاظ بھی دیکھیں گے۔ تو چلیں اور آغاز کریں آج کے سبق کا۔ اضافت، ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ اضافت کسے کہتے ہیں۔ اضافت کہتے ہیں نسبت یا لگاؤ کو، ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت دینے کو اضافت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی کتاب، یہاں کتاب کو اللہ سے نسبت دی گئی ہے۔ جیسے کشمیر کا سیب، یہاں سیب کو کشمیر سے تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کا نوجوان، نوجوان کو بھارت سے نسبت دی گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں اضافت۔ تو اس میں اللہ کی کتاب، کشمیر کا سیب اور بھارت کا نوجوان اردو اضافتیں ہیں، کیونکہ اس میں کا سے ہم نے یہ ترکیبیں بنائی ہیں۔ تو آپ نے جو ابھی دیکھا وہ اردو کی ترکیبیں ہیں، انہی ترکیبوں کو ہم فارسی اضافتوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ فارسی اضافتیں تین طرح سے بنائی جاتی ہیں، حمزہ، حمزہ اے اور زیر سے۔ جیسے ابھی یہ ہے حمزہ اور یہ حمزہ اے اور یہ ہے زیر۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چلیے چند سوالات آپ سے، اس کے بعد پھر اپنی باری ہے کچھ اور آپ کو سمجھانے کی۔ آپ سب سے پہلے بتائیے، دل کا راز اردو ترکیب ہے، اسے فارسی ترکیب میں کیسے ڈالیں گے؟ راز دل۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دیکھیے، یہ زیر کے ساتھ یہ ترکیب بنی ہے، راز دل۔ ٹھیک ہے، راز دل۔ رمیز آپ بتائیے، غم کی شام کیسے بنا سکتے ہیں فارسی ترکیب؟ شام غم۔ جی ہاں، شام غم۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ہم نے زیر ہی سے یہ ترکیب بنائی ہے۔ فوزیہ آپ بتائیے، دوست کی خو
कैसे बनाएंगे? हुए दोस्त। फौजिया, आपने हुए दोस्त कहा, हमने हुए यार लिखा है। एक बिल्कुल इसी तरह की तरकीब बनती है। चलिए आप बनाइए। हबीब की रू कैसे बनाएंगे आप? रूए हबीब। जी हाँ, सही कहा आपने, रूए हबीब। चलिए आप में से कौन बनाएगा खुदा का खाना? आप बनाएंगे? क्या है? खाना खुदा। जी हाँ, खाना-ए खुदा। इसी तरह एक और है, यार का जलवा। जलवाए यार। जी हाँ, सही कहा आपने, जलवाए यार। एक और, नदीम आप बताइए, शहर की इंतहा। इंतहाए शहर। इंतहाए शहर, इसे हम लिखेंगे ए में। शफी आप बताइए, इश्क की इब्तिदा। इब्तिदाए इश्क। इब्तिदाए इश्क। इब्तिदाए इश्क। जाफर आप बताएंगे, जिंदगी की किताब। किताब जिंदगी। हाँ बिल्कुल सही, किताबे जिंदगी। एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज जहन में आया है, इजाजत। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? दिल की इजाजत। इजाजते दिल। हाँ सही कहा आपने, इजाजते दिल। इजाजते दिल आप बनाएंगे? एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज जहन में आया, नगमा, और इससे हम बनाएंगे गम का नगमा। नगमे गम। हाँ, नगमे गम। नगमे गम। आप कोशिश करेंगे, तूर का शोला। शोला तूर। जी हाँ, शोले तूर। एक आखिरी, सरताज आप बनाएंगी, नजर का तीर। तीर नजर। ये है तीरे नजर। मुझे बताना ये था कि यहाँ 3 तरीके हैं, हमजा, हमजाए और जेर। हमजा, हमजाए और जेर। हमजा से कब बनाते हैं? जब हे आ जाए तो बनाते हैं, और अलीफ की जगह पर आए तो हमजाए या वाव पर भी हमजाए वगैरह इस्तेमाल होता है। और जो जेर है वो अलीफ वाव ई के अलावा इनसे हटकर जितने आपके पास मुसम्मते हैं, बे से लेके लाम मीम नून हे तक, तो उन सब को हम जेर के ज़रिए से तरकीब देते हैं। तो ये फ़ारसी तरकीबें बनाने के तरीक़े। तो नाज़रीन, हमने अभी देखे फ़ारसी इज़ाफ़तें बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े। अब आइए हम अरबी इज़ाफ़त बनाने का तरीक़ा देखें और अरबी के कुछ मुरक्कब अल्फाज भी सीखें। चलें, हमने अभी वक्फे से पहले अरबी इज़ाफ़तें देखी थी और उर्दू इज़ाफ़तें देखी थी। मैं उसकी एक मिसाल यहाँ लिख रहा हूँ। ज़मज़म का पानी, ये उर्दू इज़ाफ़त है। इसे हम फ़ारसी इज़ाफ़त या फ़ारसी तरकीब से लिखना चाहें तो लिखेंगे
आबे जमजम। तो मालूम यह हुआ कि का काम फारसी में जेर कर रहा है, और जेर के अलावा हमजा और हमजा ये भी करते हैं, जिनकी कई मिसालें हमने पिछली क्लास में और वक्फे से पहले देखी थी। अब आइए यही काम अरबी में किस तरह अदा होता है वो देख लें। अरबी में अगर हम जमजम का पानी आबे जमजम को लिखें तो लिखेंगे यह है माउस जमजम। माउन अरबी में पानी को कहते हैं, जमजम का पानी। बताना बस यह है कि का काम फारसी में जेर करता है और अरबी में अल। फारसी में जेर और उर्दू में का की वगैरह। ठीक है, का की वगैरह कहा है ये उर्दू, फारसी और ये है अरबी। अब आइए हम इनका इस्तेमाल देखते हैं दूसरे पहलुओं से। मिसाल के तौर पर यहां लिखता हूं मैं बैतुल माल। बैतुल माल, माल का घर, बैतुल कहते हैं घर को, तो माल का घर बैतुल माल है। यहां हो गया बैतुल माल। तो यहां अल का काम कर रहा है। एक लफ्ज, एक नाम आप हमेशा कहते हैं तस्बीह की नमाज, तो यह है ते सीन बे, ये है तस्बीह की नमाज। इसे अरबी में अगर लिखेंगे की जगह पर तो लिखेंगे हम सलातुत तस्बीह। यह है सलातुत तस्बीह। अब यहां अल इस्तेमाल हुआ है, तस्बीह की नमाज, की जगह पर अल। इसी पर आप सोच सकते हैं सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, सलातुल फजर वगैरह। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज की के साथ यहाँ पर ये तरकीब बनती है। अल के लिए कई और तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है माउल लहम। माउल लहम, मा अल लहम। ठीक है, एक आपको बताना ये चाहता हूं कि माउस जमजम में माउल लहम में एक फर्क है। माउल लहम में लाम की आवाज आ रही है, माउस जमजम में लाम की आवाज नहीं है। गौर से सुनिए आप, माउस जमजम हम मां के बाद जे पे चले जाते हैं, माउल लहम में लाम यहां पूरा अदा होता है। इसी तरीके से नामों में देखिए आप, अब्दुल रज़ाक लाम की आवाज नहीं है, अब्दुल सत्तार लाम की आवाज नहीं है, अब्दुल रहमान लाम की आवाज नहीं है, मगर अब्दुल कादिर लाम की आवाज आ गई। इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अब्दुल सत्तार लिख रहे हैं, अब्दुल सत्तार लिख रहे हैं और आपने कहा इसमें तो लाम की आवाज नहीं आ रही है, तो अभी आपको लाम, अलिफ लाम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो का रोल अदा कर रहा है वहां पे। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल कादिर, दो मिसालें याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से अरबी की कुछ अरबी के अल्फाज, अरबी की तरकीबें बनती हैं अल लगाकर। ठीक है, दो मिसालें आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए जो मैंने कही यहाँ पर। जमजम का पानी, आबे जमजम, माउस जमजम, इसे याद रख लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। और नामों में याद रख लीजिए दो नाम, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल कादिर। एक में अल की आवाज आ रही है और एक में आवाज नहीं आ रही।
अब आइए हम अरबी के कुछ ऐसे मुरक्कब अल्फाज लिखना सीखें जो उर्दू में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। तो देखें, दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह अल की मदद से दो लफ्जों को जोड़ा जाता है, जिसकी उम्दा मिसाल माउस, जमजम या अब्दुल सत्तार या अब्दुल रहमान हैं। अब आइए अल ही की मदद से दो लफ्जों को जोड़कर कुछ मुरक्कब अल्फाज बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर यह है फी, अरबी में इसका मतलब है में, और यह है हाल। अब आप इन दो लफ्जों को जोड़ेंगे अल के जरिए से। किस तरह? आपने यहां अलिफ लिखा और यह है लाम, तो यह है फिलहाल। फिलहाल अगर आपने इस अलिफ को छोड़कर इस तरह लिखा तो यह गलत है। फिलहाल यह सही है। एक और लफ्ज है फी ही से, और वो है फिल बदी। कहा जाता है कि गालिब ने शेर फिल बदी कहा, फिल बदी कहा। इसी तरह से एक बहुत आम लफ्ज है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, सब लिखते हैं। एक आध लोग गलत भी लिख देते हैं, मगर सही लिखने का तरीका इस तरह है। यह है बिल्कुल। बा और कुल दोनों को अल से मिलाया गया है। बिल्कुल। आप इसे बालकुल पढ़ें, गलत, और लिखते वक्त पर अलिफ को छोड़कर बिल्कुल लिखें, वो भी गलत है, क्योंकि अलिफ लाम दरमियान में पूरा लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल, फिल बदी। इसी तरह फिर दुनिया है, हम लिखें इस तरह। यहां भी अल, यहां भी अल। तो मुख्तसर ये कि उर्दू में का, की और के जरिए से दो लफ्जों को जोड़ा जाता है। फारसी में जेर, हमजा और हमजाये से। अरबी में अल। अरबी की तरकीब शुदा या अरबी के तरकीब शुदा अल्फाज बहुत कम हैं, फारसी के बहुत ज्यादा हैं। आप इन पर अगर गौर फरमाएंगे तो आपसे इमला की कभी कोई गलती सरजद नहीं होगी। तो नाजरीन, आज हमने देखे उर्दू, फारसी और अरबी इजाफतों के तरीके। अगली क्लास में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नया सबक लेकर। दोस्तों, आज आपने जितनी तरकीबें यहाँ बनाई हैं उन्हें आप गौर से पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को यही इजाज़त। खुदा हाफिज।